명사 뒤에 to, 투동사할 명사. 다른 어떤 어법적 용어도 머리에 떠올리지 마세요. 우리가 우리나라 말로 하면서 문법 생각하면서 말하는 것이 아니듯이 영어도 문법 생각하면서 해석하고 문법 생각하면서 말하면 안 돼요. 생각도 안 나고 말도 안 튀어나오고. 한국어로 말할 때 문법 생각하면서 말하지 않듯이 영어로 말할 때 문법 생각하면서 말하면 안 된다. 영어 원어민도 문법 생각하면서 말하지 않는데 왜 한국인이 영어로 말할 때 문법 생각하면서 말하느냐? 이게 우리 한국인들이 영어에 대해서 가장 잘못 알고 있는 사실들 중 하나죠. 제가 이전 동영상에서 소개했던 영어 원어민들이 문법을 따져가면서 말하는 예들을 다시 한번 보여드리겠습니다. You to know it so that you can communicate it to the people here, to your clients, to whomever. Oh, okay. What? It's whoever, not whomever. No, it's whomever. No, whomever is never actually right. Well, sometimes it's right. Actually, whomever is the formal version of the word. It's whom when it's the object of the sentence and who when it's the subject. Ryan use it as an object. As an object. Because Ryan wanted Michael, the subject, to explain the computer system, the object. Thank you. To whomever, meaning us, the indirect object. What the hell? Oh, hi, Petty. Guess what? Sheldon got bongos. Why did you get bongos? Richard Feynman played the bongos. I thought I'd give that a try. Richard Feynman was a famous physicist. Leonard, it's 3 o'clock in the morning. I don't care if Richard Feynman was a purple leprechaun who lived in my butt. Penny meant if he were a purple leprechaun. Penny forgot to use the subjunctive. Okay, are you mad at me because my hair gel smells? No. Are you angry with me because I said your handwriting is childlike? No, that made me feel precious. Oh, I know. Is it because he's always correcting people's grammar? You whom. Sometimes it's who. Yeah, sometimes it's... Oh, contraire. When I correct people, I am raising them up. You should know I do it for you more than anyone. Come on, you do it to feel superior. I see that twinkle in your eye when someone says who instead of whom or thinks the moon is a planet. 미드 오피스를 제외하면 제가 2년 전 영어 원어민이 문법을 틀리는 이유에서 보여드렸던 예들입니다. 그리고 지난 2년간 제가 영화나 미드를 통해 발견한 영어 원어민들이 문법을 따져가면서 말하는 다른 예들을 보여드리도록 하겠습니다. Clearly I'm interrupting. I feel badly. What are you drinking? Bad. Bad. Sorry, You feel bad. bad. Badly is an adverb, so to say you feel badly would be saying that the mechanism which allows you to feel is broken. 제가 문장의 형식에서 오감 동사를 설명하면서 look, feel, smell, sound, taste 이렇게 5개의 오감 동사 뒤에는 주격보로 형용사가 온다고 했는데 형용사와 부사를 구분하는 문제가 자주 출제가 됩니다. 그런데 이 영화에서 로버트 다우니 주니어는 영어 원어민이면서도 형용사와 부사를 혼동해서 I feel bad라고 말해야 하는데 I feel badly라고 말합니다. 그래서 문법을 틀렸다는 지적을 받게 되죠. Go. Sleep badly. Any questions, hesitate to call. Bad. Excuse me? Sleep bad. Because otherwise it makes it seem like the mechanism that allows you to sleep. What? Fuckhead? Badly's an adverb. Who taught you grammar? Get out. Vanish. 동사 sleep은 오감 동사를 비롯한 이형식 동사에 포함되지 않습니다. 여기서는 주어를 보충 설명해 줄 수 있는 형용사가 아니라 동사를 수식하는 부사 badly를 쓰는 게 맞죠. 이 장면에서 보시다시피 형용사와 부사조차 구분을 못하니까 Who taught you grammar? 너 어디서 문법 배웠어? 누가 너한테 문법 가르쳤냐? 하고 핀잔을 줍니다. 이렇게 영어권 사회에서는 형용사 부사 구분하는 정도의 문법을 틀리면 바보 취급받기 쉽습니다. 학교에서 괜히 문법을 가르치는 게 아니에요. 여러분들 나중에 혹시 외국인들과 영어로 대화하거나 그럴 때 이런 문법을 틀리면 바보 취급을 받으실 수도 있어요. 그러지 말라고 학교에서 영문법을 가르치는 겁니다. If future Biff goes back to 2015 right after he gives young Biff the almanac, he could get back to the 2015 with Marty and Doc in it. Because it wasn't until his 21st birthday that 1955 Biff placed his first bet. Whoa. Is placed right? What do you mean? Is placed the right tense for something that would have happened in the future of a past that was affected by something from the future? Had will have placed? That's my boy.
여기서 미드 빅뱅 이론의 주인공들은 영화 백투더퓨처에 대해서 대화를 나누고 있습니다. 백투더퓨처는 시간 여행에 관한 영화이기 때문에 시간 관계가 굉장히 복잡한데 영어는 한국어에 비해서 또 시제가 복잡하잖아요. 그래서 쉘드는 레너드가 한 말에 시제가 틀렸다는 점을 지적하면서 대화를 나누고 있습니다. Well, of course Officer Maldak doesn't want you to file the complaint. He's the one being complained about. I just realized you meant Captain Holt. Here. What? Did you mess up the grammar or something? Did you dangle a participle? Oh, Terry. Holt hates a dangler. Grammar was fine. 여기서 댕글어 파티스플이란 말이 나오죠. 파티스플은 우리가 잘 알고 있는 분사를 의미합니다. 댕글은 매달다, 매달리다라는 뜻이죠. 따라서 댕글어 파티스플은 분사를 매달다라는 말입니다. 이게 무슨 뜻이냐면 다음의 예문을 한번 보시죠. 이 예문은 팔품사의 개요, 부사구와 부사절에 전환해서 언급한 적이 있는 예문입니다. 자세한 내용은 이 동영상을 참고하시기 바랍니다. 여기서 키핑은 우리가 흔히 분사구문이라고 부르는 것입니다. 분사구문은 때, 이유, 양보, 조건, 부대 상황의 의미가 있다고 하죠. 냉장고 안에 보관한다, 요거트는 맛이 더 좋아진다, 이 두 문장을 연결시키기에 때, 이유, 양보, 조건, 부대 상황 중에서 어떤 게 가장 잘 어울리나요? 생각할 것도 없이 조건이죠. 그래서 이 문장은 냉장고 안에 보관하면 요거트는 맛이 더 좋아집니다로 해석하면 됩니다. 한국어에서 굉장히 자연스럽죠? 하지만 이 문장은 틀린 문장입니다. 왜냐하면 영어의 분사구문의 주어는 보통 생략되어 있는데 그 생략된 주어는 주절의 주어와 일치되어야 하기 때문입니다. 주절의 주어가 더 요거트죠? 따라서 보관하는 주체, 즉 키핑의 주체가 요거트가 되어버려요. 요거트가 냉장고 안에 보관하는 주체가 돼요. 요거트는 냉장고 안에 보관되어져야 하죠. 따라서 능동의 현재분사 keeping이 아니라 수동을 의미하는 과거분사 kept로 바꿔줘야 합니다. 그러면 해석도 냉장고 안에 보관되어지면 맛이 더 좋아집니다가 되는데 한국어로는 냉장고 안에 보관하면이 더 자연스럽게 들리기 때문에 keeping이 맞다고 생각하기 쉽죠. 그래서 현재분사와 과거분사를 구분하는 것이 한국인들에게 굉장히 어려운 일이 되는 것입니다. 그런데 사실 이걸 구분하는 것은 영어 원어민들에게 굉장히 힘든 일인 모양이에요. 그래서 영어 원어민들도 종종 이걸 틀리는데 분사구문이 자리를 잡지 못하고 대롱대롱 매달려 있다는 의미로 dangle a participle이라고 말하는 것입니다. 그리고 저 장면에서 did you dangle a participle을 분사를 매다셨죠 라고 해석하면 어색하기 때문에 현재 분사와 과거 분사를 혼동했죠 라고 해석한 것입니다. 사실 영어 문화권에서는 이렇게 분사구문을 잘못 쓰는 것을 대단히 수치스럽게 생각해요. 이것도 틀리면 바보 취급을 받을 수 있는 문법입니다. 그리고 dangling participle은 매달림 분사구문, 전문용어로 현수 분사구문이라고 하는데 아마 이 용어를 처음 들어보신 분들도 계실 거예요. 현재 분사와 과거 분사는 그래도 한번 들어본 적이 있지만 현수 분사구문은 정말 생소하죠. 이거야말로 언어학자들, 언어의 천재들이나 쓸만한 어휘가 아니냐고 하실 분들도 계실 텐데 미드 오피스에서 이 dangling participle이 어떤 의미로 쓰였는지 한번 확인해 보시죠. Hey, oh my God. What are you doing? What are you doing? You said come in. No, I didn't. Just, oh my God. Please get out. So I closed the door, but the image of his Baguette. dangling participle still burned in my eyes. I can imagine. 이 장면은 영법이나 문법 용어하고는 전혀 상관없는 장면입니다. 팸이 실수로 점장실에 들어갔다가 마이클 점장이 옷 갈아입는 모습을 발견하게 되는데 우리가 흔히 한국어로 남성의 성기를 딸랑이라고 표현하잖아요. 혹은 뭐 쌍방울이라고도 하죠. 어쨌든 좀 이 달랑달랑 매달린 모습인데 댕글링 파티시플을 직역하면 매달린 분사구문이잖아요. 분사구문이 자리를 못 잡고 대롱대롱 매달려 있는 모습이라서 이런 이름이 붙었다고 했죠. 그런데 이 장면에서 팸은 이 현수 분사구문을 비유적으로 딸랑이의 의미로 쓴 거예요. 이 드라마에서 팸의 직업이 뭔가요? 종이 판매회사의 접수기원이에요. 그러니까 수요 동사다, 뭐 능동 진행이다, 수동 완료다, 관계대명사다, 관계부사다, 복합관계대명사다, 선행사다 이런 말 쉽게 이해 안 되잖아, 솔직히. 그러니까 아무리 천재라 할지라도 이거 안 되는 거야. 그래서 우리나라에 영어를 잘하는 사람이 그렇게 많지 않다는 거죠. 그렇다면 영어를 잘하는 사람들은 도대체 뭐냐? 이 선생님의 말씀에 따르면 아무리 천재라고 할지라도 수요동사, 관계대명사 정도의 문법 용어를 통해서 영어를 배울 수 없다라고 하잖아요.
그렇다면 현수분사 구문은 언어의 신급에 해당하는 용어죠. 근데 영어 원어민들에게는 현수분사 구문이라는 용어가 이렇게 종이 판매 회사의 접수기원조차 비유적으로 쓸 수 있는 아주 일상적인 어휘입니다. 이걸 왜 언어학자, 언어의 천재, 언어의 신들이 쓰는 말로 국한하는 건지 전 잘 모르겠어요. 미드 브루클린 99의 홀트 서장은 원리원칙주의자이고 부하 형사들이 보고서 등을 제출할 때 문법 틀리는 것을 굉장히 싫어하는 사람입니다. 영어권 사회에서는 이렇게 문법을 중요하게 생각하는 사람들이 많아요. 다음은 홀트 서장이 금연의 강박관념 때문에 힘들어하는 부하 형사에게 충고하는 You're 장면입니다. putting yourself under too much pressure, and that stress is making it even harder for you to quit. A concept you should become familiar with. Familiar with? A dangling preposition? I'm setting an example. I made an error, and I'm not going to correct it. I'm just going to let it dangle, dangle, dangle. Thank you, Captain. 여기서는 댕글 프리퍼지션이라고 말하는데 이것은 전치사의 목적어를 빼먹는 것을 의미합니다. 영어의 전치사는 아주 특수한 경우를 제외하고는 전치사 뒤에 목적어가 절대로 빠져서는 안 돼요. 이 장면에서 홀트 서장은 의식적으로 틀린 문법으로 부하 형사에게 충고합니다. You should become familiar with. 전치사 with 뒤에 목적어를 빼먹고 쓰지 않았습니다. 그러니까 나도 문법에 관한 강박관념을 버릴 테니 너도 금연에 대한 강박관념을 버리라는 의미죠. 하지만 홀트 서장은 문법에 대한 강박관념을 완전히 버리지는 못한 것 같습니다. 왜냐하면 이 에피소드는 시즌2이고 분사구문에 대한 에피소드는 시즌4이기 때문이죠. 다음의 예를 한 번 더 보시죠. Captain, I'd like to request that it be me who's the attorney. That it be myself who's assigned. No, I'd like to request that it be I who am assigned. That it be I who am assigned. That's good. That's confidence inspiring. Good grammar there. Captain, I'd like to request. 영화 A Few Good Men에서 주인공인 조앤이 자신을 변호사로 선임해달라고 상관에게 요청하러 가면서 자신이 할 말을 연습하고 있는 장면입니다. 이 장면에서 정말 어려운 문법 개념들이 많이 등장합니다. 근데 제가 이걸 다 설명드리려면 시간이 너무 오래 걸리기 때문에 간략하게 개념만 알려드리도록 하겠습니다. 혹시 이 장면 그리고 아래 문법 사항과 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 댓글 남겨주시기 바랍니다. 첫째로 이 문장에는 제안, 주장, 명령, 요구 동사의 목적으로 쓰이는 대절에 should가 생략된다 이런 문법이 들어있습니다. 둘째로 it that 강조 구문이 들어있습니다. 그리고 셋째로 it's me는 원래 it's I가 문법적으로 맞는 표현이다. 요 세 가지 문법사항이 한 문장 속에 모두 들어있기 때문에 자기도 이제 어떻게 말을 해야 될지 몰라서 처음에는 it be me라고 했다가 it be myself라고 했다가 그것도 또 어색하니까 it be I로 바꿔서 말합니다. 그리고 who is라고 했다가 또 who am이라고 했다가 문법 때문에 머리에 쥐가 날 정도의 상황인 거예요. 그래서 문법을 잘 지키니 날 변호사로 뽑아주겠군 이렇게 자조적으로 말합니다. 영어 문학관에서는 격식을 차려서 말해야 할 때 특히 이렇게 문법에 신경을 써서 말하려고 노력하는 것을 확인할 수 있어요. 그런데 도대체 누가 영어 원어민들이 문법을 따져가면서 말하지 않는다고 하는 거죠? 영어 원어민들도 이렇게 문법 따져가면서 말하는데 이 선생님은 도대체 무슨 근거로 이렇게 문법 용어 떠올리면서 말하면 안 된다고 말하는 거죠? 학생들은 이런 생각을 할 수 있어요. 한국어로 말할 때 문법 용어 생각하고 문법 따져가면서 말하지 않는데 영어는 도대체 왜 이런 걸 따져가면서 말해야 하는가? 이런 의문을 가질 수 있어요. 그러다 보니까 내가 뭔가 영어를 잘못 배우고 있는 건 아닌가? 영어 선생님들이 학생들에게 잘못된 걸 가르치고 있는 건 아닌가? 이런 생각을 하게 돼요. 이런 생각을 하게 되는 이유는 학생들은 경험이 절대적으로 부족하기 때문이에요. 제가 미국에서 겪었던 일을 하나 말씀드릴게요. 제가 한국에서 영어를 한 5년 정도 가르치고 미국에 가게 되었어요. 영어를 많이 공부하고 가르친 경험이 있음에도 불구하고 사실 처음에 영어로 대화하면서 많이 버벅거리고 문법적 실수도 정말 많이 했어요. 독해와 회화가 아주 상관없는 건 아니지만 그래도 좀 차이가 있거든요. 그런데 미국 친구들이 처음에는 괜찮아 그러더니만 나중에 좀 친해지니까 제 영어 실력을 놀리는 거예요. 너 그 실력으로 한국에서 영어 가르쳤냐 이러면서요. 물론 장난으로 그런 거죠. 근데 그 친구들이랑 어느 날 좀 이런저런 얘기하다가
영어 원어민들도 문법이 어렵다고 하는 거예요. 그래서 너희들은 뭐가 그렇게 어렵냐고 하니까 한 명이 방금 미드 오피스에서 봤던 whoever와 whomever의 차이점을 모르겠다고 하는 거예요. 그러더니 막 지네들끼리 막 whoever와 whomever에 대해서 막 이게 토론을 벌이는데 보니까 다들 설명을 잘 못해요. 그래서 제가 한번 설명해 보겠다고 했죠. 그리고 딱 두 개의 예문을 들었어요. 전치사 to 다음에 목적격이 나와야 하니까 왠지 두 문장 모두 whomever가 답이 될 것 같지만 복합관계대명사의 경우 앞이 아니라 뒤를 봐야 돼요. 첫 번째 문장은 whoever 또는 whomever가 comes first의 주어 역할을 하고 있나요? 목적어 역할을 하고 있나요? 누군가가 먼저, 제일 먼저 오는 거잖아요. 따라서 주어 역할을 하고 있어요. 그럼 whoever를 씁니다. 두 번째 문장에서는 복합관계대명사가 I like의 목적어 역할을 하고 있습니다. 내가 좋아하는 대상이 누구든이죠. 따라서 whomever를 쓰는 겁니다. 이 둘 중에서 어떤 게 문제로 자주 출제가 될까요? 첫 번째 문장이 압도적으로 문제에 자주 출제돼요. 왜? 전치사 to 다음에 who냐 whom이냐를 고르는 문제는 반드시 whom이 답이기 때문이에요. 그러다 보니까 전치사 뒤에도 whoever가 아니라 whomever가 올 것 같거든요. 오피스에서 마이클이 whomever가 맞는 경우가 없다고 말하는 게 바로 이것 때문이에요. 참고로 제 교재를 가지고 계신 분들, 이게 제 교재 184페이지에 설명되어 있는데 미스프린트 된 부분이 있습니다. I'll give it to whoever I like라고 되어 있는데 whoever를 whomever로 바꿔주세요. 죄송합니다. 제 실수예요. 어쨌든 친구들한테 이렇게 설명을 해주니까 이걸 잘 구별 못하던 그 친구가 한 방에 이해됐다고 하면서 자기 학교 다닐 때 선생님보다 제 설명이 더 낫다고 그러더라고요. 근데 진짜 재밌었던 건 이 일이 있고 나서부터 제가 그 이후에도 여러 번 문법을 틀렸음에도 불구하고 이 친구들이 농담으로라도 제 영어 실력에 대해서 이러쿵저러쿵 언급하는 법이 없었어요. 그게 굉장히 신기했어요. 그러니까 이 친구들이 나를 정말 리스펙트 해주는구나 그런 느낌을 받았어요. 그리고 다시 한국에 돌아와서 미드 오피스를 보게 되었는데 저 장면을 보면서 우연의 일치라서 그런지 정말 신기하더라고요. 자, 다시 본론으로 돌아와서 학생들은 제가 미국에서 겪었던 것 같은 그런 경험을 할 수가 없어요. 그리고 그런 경험을 하기 위해서는 먼저 영어를 잘해야 돼요. 물론 미국에서 살다 온 학생들도 있지만 대부분의 학생들은 그렇지 못하죠. 그렇기 때문에 영어 원어민들이 문법 따져가면서 말하는지 알 수 없죠. 그리고 간접 경험도 부족해요. 아무려면 제가 헐리우드 영화를 보고 미드를 시청한 시간과 학생들이 경험한 시간이 같을 수가 없잖아요. 그리고 한국어와 영어의 문법이 다르고 표현이 다르기 때문에 저런 장면들을 번역하시는 분이 정확하게 의미에 맞게 번역하기가 힘들어요. 그래서 영어를 잘 모르는 학생들은 저런 장면에서 영어 원어민들이 문법을 따져가면서 말하는 건지 어쩐 건지 모르고 지나가기 쉽죠. 저는 영어를 잘 아니까 자막하고 비교해서 보고 들으면서 영어 원어민들이 문법을 따져가면서 대화한다는 사실을 아는 거죠. 그런데 영어 선생님이라는 사람이 학생들의 이러한 미숙함에 동조해서 야, 너희들 영어 원어민이 문법 용어 같은 거 따지면서 말하지 않는다고 생각하지? 니들 생각이 맞아. 이러면 안 되는 거예요. 영어 문화권에 대해서 조금만 지식이 있어도 누구나 이게 잘못된 생각이라는 것을 알 수 있지 않나요? 물론 영어 선생님이라고 해서 모두 다 영어 회화를 잘해야 하고 영어 원어민들과 뭐 영문법에 대해서 토론을 할 수 있어야 하는 건 아니에요. 저도 미국 가기 전에 5년 정도 영어를 가르쳤지만 그 당시에 회화를 딱히 잘했던 건 아니었거든요. 그래도 영어 잘 가르쳤습니다. 그리고 영화나 미드를 시청하다 보면은 제가 앞에서 예로 든 것과 같이 영어 원어민들이 문법을 따지면서 대화하는 장면들이 종종 나오거든요. 제가 이러한 점에 집중을 하고 봐서 그런 건지는 모르겠는데 이런 장면들이 제 눈에 굉장히 많이 띄어요. 제가 아직 보지 못한 굉장히 또 그런 많은 장면들이 있을지도 모릅니다. 사실 영어가 일정 수준에 올라가면 영어 한 편 보는 게 영어 공부하는 거나 마찬가지예요. 새로운 표현도 배울 수 있고 복습도 되고. 그런데 이런 주장하시는 선생님들은 영화나 미드도 안 보나요? 학생들은 미숙하고 경험이 부족하고 세상을 제대로 이해할 지식이 부족하기 때문에 종종 프리메이슨급의 음모를 주장하곤 해요. 우리에게 영문법을 가르치고 문법 용어를 학습하게 하는 것은 우리가 영어를 제대로 공부하지 못하게 해서 기득권을 유지하려는 정부의 음모다. 실제로 이런 생각을 하는 친구들도 있어요. 일본인들이 일제시대에 영문법과 문법 용어를 만들어서 우리가 영어를 제대로 공부하지 못하게 만들었다. 이 모든 게 다 일본인들의 음모다.
철저하게 잘못된 거예요. 일본 아이들한테 배워서 그래. 일본 애들한테. 일본이 우리나라 사람들 식민지 시대에 영어를 가르쳤단 말이에요. 그러면 식민지를 당하고 있는 그 식민지인들이 똑똑해지면 안 되잖아. 그러니까 엉터리로 가르치고 자기 자신들도 또 엉터리가 되고 그거 지금도 가르치고 있다고요. 학생들은 이런 주장을 할 수 있어요. 그런데 선생님들은 이런 주장을 하면 안 되는 거예요. 만약 이 주장이 맞다면 지금 앞에서 예로 든 영화나 미드에 등장하는 문법 용어들이 모두 일본인들이 만든 문법 용어라는 말이 되거든요. 요즘 그래머인 유즈를 비롯한 영법 원서 보시는 분들 많잖아요. 그러한 영법 원서들에 나오는 영법 개념들과 문법 용어들을 모두 일본인들이 만들고 서양인들이 그걸 받아들여서 책으로 만든 거랍니까? 영어 선생님이라는 사람이 어떻게 중학생들이나 할 법한 이런 주장을 이렇게 아무렇지도 않게 할 수 있는 건지 전 잘 모르겠어요. 그렇다면 한국어 말할 때는 문법 생각하면서 말할 필요가 없는데 도대체 왜 영어로 말할 때는 문법 생각하면서 말해야 하는가? 지난 미드와 영화로 배우는 영어회화에서 long time no see라는 말이 중국어 호구불견에서 유래했다고 설명했습니다. 직역하자면 오랜 시간 보지 못했다로 해석한다고 했죠. 그래서 long time no see라고 말하는 거예요. 원래 영문법에는 전혀 맞지 않는 말인데 영어 원어민들이 재밌다고 생각해서 받아들여서 쓰기 시작했다고 했습니다. 그렇다면 영어로는 어떻게 표현하느냐? It's been a long time since I last saw you 이렇게 표현합니다. 이 두 개의 문장을 보면 동양의 언어와 서양의 언어의 차이가 극명하게 드러나 보이죠. 영어는 저 하나의 문장에 주어와 동사가 두 개씩 들어있어요. 접속사도 있고 시제도 과거 시제와 현재 완료 시제로 구분해서 쓰고 있습니다. 반면 중국어는 주어도 없고 필수적인 요소는 동사만 딸랑 있는데 그나마 시제도 구분하지 않아요. 보지 못했다라고 해석한 것은 제가 의역한 것이고 C는 현재 시제죠. 한국어는 뭐라고 말하나요? 오랜만이다. 이게 끝이에요. 정말 친한 사이에는 발랄하게 오랜만 이렇게 말해도 돼요. 한국어야말로 단순성, 간결성의 극치죠. no see도 필요 없고 그냥 long time로 퉁치는 거예요. 모든 표현이 다 그런 건 아니지만 한국어를 비롯한 동양의 언어는 이렇게 문법을 딱히 생각하지 않고 말할 수 있는 언어인 반면 영어는 주어와 동사의 관계, 시제 등 문법을 잘 따지고 잘 살펴서 말해야 하는 언어예요. 그리고 한국어도요, 굉장히 문법을 따져가면서 써야 하는 언어예요. 이건 대학에 처음 들어가서 리포트 한번 써보신 분들이라면 다들 공감하는 내용일 겁니다. 말하는 건 참 쉬운 것 같은데 머릿속의 생각을 글로 옮기는 건 너무나도 힘들죠. 전 지금도 글 쓰는 게 힘들어요. 글을 쓰다 보면 도대체라는 단어를 한 문장에 2번씩 쓰는 경우도 있고 쓴다라고 해야 할지 쓰인다라고 해야 할지 헷갈리기도 합니다. 그만큼 언어를 사용한다는 것이 쉬운 일이 아니에요. 모국어도 그러할진데 외국어는 더 말할 나위가 없죠. 지난번 동영상에 이어서 이 선생님에 대해서 제가 비난하는 목소리를 좀 높였는데 이분으로부터 좋은 영향을 받으신 분들도 많을 거라고 생각하기 때문에 좀 죄송스럽게 생각합니다. 그런데 지난 동영상을 시청하시고 한국 영어 교육의 문제점에 대해서 진실되게 고민하시는 분들이라면 제가 왜 이분에 대해서 비난의 목소리를 높이는지 잘 이해하실 수 있을 거라고 생각합니다. 부디 양해 부탁드리겠습니다. 그리고 이제 마지막으로 얼마 전에 영국 남자를 시청하는데 조시 이분은 영어는 말할 것도 없고 한국인보다 한국어를 더 잘하시는 분이잖아요. 그리고 무엇보다도 한국 음식과 한국 문화를 널리 알려주셔서 늘 감사한 마음으로 이분의 동영상을 시청하고 있습니다. 그런데 올리가 이삭 토스트에 대해서 말하는 장면에서 If I lived in Korea, I have this at least once a day 라고 말하는데 이 문장을 제가 한국에 살았다면 하루에 한 번씩 이것을 먹었을 거예요 라고 해석했습니다. I often think if I lived in Korea, I'd have this at least once a day. 그런데 이 문장의 해석이 좀 잘못되어 있어요. 가정법 과거 문장인데 한국어에는 가정법이 없기 때문에 과거 시제가 아닌 현재 시제로 해석해야 합니다. 그러니까 제가 한국에 산다면 하루에 한 번씩 이걸 먹을 거예요 라고 해석해야 하죠. 가정법은 현재 사실의 반대를 가정한다고 하잖아요. 그러니까 지금 올리가 한국에 살고 있지 않은데 반대로 한국에 산다면의 의미죠. 가정법은 우리 한국인들이 가장 많이 틀리는 문법들 중에 하나입니다. 한글화된 외국 게임을 하다 보면은 해석이 뭔가 이상해서 자세히 살펴보면 종종 이 가정법을 잘못 해석해서 그런 경우가 많아요. 한글화 작업할 때 종종 알바나 비전문인이 한글화하는 경우가 많다 보니까 그런 것 같습니다.
가정법에 대해서 궁금하신 분들은 제 동영상 가정법은 언제 어떻게 왜 쓰는가를 참고하시기 바랍니다. 좀 걱정이 되는 게 영국 남자의 팬들이 워낙에 많다 보니까 혹시 니까짓 게 뭔데 문법 지적질이냐 이렇게 말씀하시는 분들이 계실지도 모르겠어요. 근데 우리 한국인들은 맞춤법 틀리는 거 지적해도 의미만 통하면 됐지 웬 맞춤법 지적? 뭐 이런 반응을 보이는 경우가 많잖아요. 근데 영어민들을 비롯한 서양인들은 이런 문제에 대해서 굉장히 오픈되어 있어요. 우리가 앞에 이야기들에서 살펴보았듯이 문법을 신경 쓰고 잘 지켜서 이야기하려고 노력합니다. 그리고 조씨가 얼마나 한국과 한국어, 한국인들을 사랑합니까? 제가 가정법 해석에 대해서 지적한 것에 대해서 분명히 고맙게 생각할지언정 나쁘게 생각하지는 않을 겁니다. 그러니까 이 점에 대해서 너무 나쁘게 생각하지 말아주세요. 영국 남자 정말 사랑합니다. 여러분 오늘 동영상 영어 공부에 많이 도움되셨나요? 주변에 많은 분들께 제 동영상 많이 소개해 주시기를 부탁드릴게요. 추천과 구독 잊지 마시고요. 시청해 주셔서 감사합니다.